नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अविल क़ुस्तास अल अदल बिर्रुमिया व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। हद्दसना अहमद इब्न इश्काब अव अश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन अम्मारा बिन अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर्रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। द इमाम बुखारी द किताब सहीह द आखिरी हदीस ते आखिरी बाब तोलत दा मालूम अदा तुलबा तहम उलमा तहम चे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ख़पल हदीस किताब दागे इब्तिदा करे दा द इन्नमल अमाल बिन्नियात न इस्तिलाह द हदीस के आगा हदीस हम गरीब दे और दा आखिरी हदीस दा हम गरीब दे। फ़ुक़हा मुहद्दिसीन पदीब हुई उलमा चे गरीब हदीस से तो हुई इस्तिलाही गरीब दरा यो गरीब अल हदीस आ गई चागाद ज़ोफ़ पर ज़ुमरा के राज़ी द ज़ईफ़ अहादीस ज़ुमरा के राज़ी दाग न दे बाज़दासी चागा दरा गराइब पर ज़ुमरा के राज़ी दा गराइब हम नरीख गरीब आगे हदीस तो वही दागे सनद पहरा हर ज़माने के दागे यो रावी तो दे लिहाज सरा दा हदीस हम गरीब दे और मने हदीस हम गरीब दे लेकिन दी सही है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दे सिलसिला की दा खुदल गवाड़ी च द आमालो दफ़े दमन के दो बुनियाद द तौहीद अक़ीदा ज़िक्र आखिरी किताब चले कम बयानी अगर किताब तौहीद किताब तौहीद के दे दा अल्लाह तौहीद और बिलखुसूस दा अस्मा और द सिफ़ात इलाहिया ज़िक्र गई खुद इंसान अमाल अलग दा अल्लाह दरबार के काबिल कबूल वी चले तौहीद मनी मुहद्दिसीन दे द्वाड़ो बाबुनों के रबत दाखी च सौ जरा च इब्तिदा दे इन्नमल अमाल बिन्नियात न गई अब इंतहा के आखिर के दे दासे चीज़ बयान नहीं यादारे चे बद उल वही चे कम हदीस ते द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरुम बने वही और दागे वही बुनियाद हम तौहीद बांध दे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दनुम दागद उलूहियत और द वहदानियत तज़किरा और सही बुखारी ख़त्मई पाए हदीस बांधे चपाए के द क़यामत पबारक के दाखिरत ज़िम्मेदारी चल चामख तई जवाब दही न आगा खलक वाह्यम मनी या कुरान मनी
هغه توحید هم تسلیمي د الله. او بل دی کې کم باب چې د آخر کې دی ونزع الموازین القسط لیوم القیامه، او دا ثابتول غواړي چې قیامت پر ورځ به اعمال تللی کېږي. نو سوال دا چې اعمال څنګه تللی کېږي؟ امام بخاری رحمه الله آخری د حدیث کې یا د باب کې چې کوم شی ثابتول غواړي هغه دا دی چې د دین د حق یا د باطل والی دلیل قرآن و سنت کې قتل پکاري. یو چیز کې قباحت عرفی دے، شرعی دے، او کنا دا عقلی دے. اشیاء کے اباحت یا داغی جواز یا عدم جواز دا چې څوک د عقل په ذریعہ معلومي نه ته معتزله وي. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د شریعت بنیاد په عقل نه ده بلکې په شرعي نقل باندې ده. اعمال د انسان څنګه داغه تول کی دا څنګه ممکن ده؟ معتزله هر ځای کې خپل عقل استعمال کړی دی، د دې وجه ناغي انکار کوي د اعمالو د تول نه. هغوی وی دا اعراض دي، صفات دي، هوا کې تحلیل شي خبره ختم شي، څنګه د دې وزن کیږي؟ داغه جواب کې محدثین دا حدیث پیش کړي چې نا وزن د اعمال حق دی. کم خلق چې هر ځای کې نن خپل عقل استعمالي ناغي دي لګ پدې سوچو کې چې شریعت کې هر ځای کې خپل عقل ور داخلول دا د اهل سنت طریقه نه ده، دا د اهل اعتزال طریقه ده، د معتزله طریقه ده. ډېر خلق د هغې قبر کې عذاب نه مني. ولې نه مني؟ عقل کې نه راځي. چې کوم شی عقل کې نه راځي نو آیا د هغې نه به سړی انکار کوي؟ د فتنو بنیاد دې چیز جوړ کړی دی. کله چې یو چیز قرآن و حدیث کې ثابت دی او حدیث صحیح دی نو د مسلمان کار دی چې هغه ومني، قطع نظر د دینا چې دی پای پوهیږي او که نه پوهیږي، او قطع نظر د دینا چې دی هغه ویني اوري او که نه اوري. د مسلمان کار دا نه دی. امت په دې مجتمع دی چې قبر کې عذاب هم شته او قبر کې انسانی عقل پای نه پوهیږي. او دا بالکل هغه مثال دی کوم چې قرآن مجید فرمایلی دی چې د الله په لار کې کوم شهیدان دي هغې ته مړي مه وایه، هغې ژوندي دي. بس بېشک ژوندي دي. اوس کوم خلک چې دا کوشش کوي چې هغه دنیایي ژوند سره ژوندي ګڼي نو هغې د لاکن لا تشعرون مطلب خطا کړ. دا سوزونه د انسان د عقل نه بالاتر دي. په دې انسان عقیده به ساتي لیکن کیفیت به الله ته سپاري. ضد او عناد کې خلق راشي نو بیا د صحیح عقایدو نه بربادۍ طرف ته لاړ شي. زموږ دا دور د دې فتنې دور دی، انکار حدیث کوي خلق د عقل په بنا باندې چې دا حدیث د عقل خلاف دی. د چا د عقل خلاف دی؟ د عقل دپاره څه معیار شته او که نشته؟ یو سړی چې سوکه انپړي او هغه دا وایي چې دا حدیث ځکه نه منم چې زما د عقل خلاف دی، دا به ټیکي؟ د هر چا عقل مراد دی که نه د څه خاصو خلقو عقل مراد دی؟ دا یو فتنه ده د ملک کې چلیږي د انکار حدیث. پخوا اهل سنت والجماعت به دې جوابونه دا کول چې صحیفې به تللی کېږي. ان هغه زمانه کې ساینس هغه ترقي نه وکړې کومه چې اوس کړې ده، نو دا جوابونه به هغې کول چې د نیکۍ کم لیکل کېږي په کم کاغذ باندې یا په کم صحیفه کې نو هغه به تللی کېږي. دارنګې بدۍ هغه به تللی کېږي. ښه ده موږ ته ساینس دا مسله اسانه کړې ده. اوس تلل د هر څیز کېږي. د اواز تلل کېږي که نه کېږي؟
پیمانې راغلی دي د سپیډ تلل کېږي که نه کېږي انساني علم دې ځای ته رسېدلی دی چې هغه تلل د هواګانو تلل د اوبو گہرائی معلومول دا ټول اوس هغه کولی شي د آلې په ذریعه باندې خو چې کله یو انسان د دې د تللو لایق شو قابل شو الله رب العزت د هغه په باره کې یو سړی څنګه دا ویلی شي چې نه دا به نه تللی کېږي په دې ټول حالاتو کې یو انډیکیټر لګېدلی یا خوځېږي را خوځېږي هغه سپیډ هم ښیي رفتار د اواز هم ښیي د سیلې رفتار هم ښیي دغه ته تلل وایي که نه تو امام بخاری رحمه الله دا اصل کې جواب کوي معتزلو ته چې الله رب العزت کم فرمایلی دی چې ونزع الموازین القسط لیوم القیامه نو د هغې مقصد دا دی چې الله رب العزت با دا حقیقتا تلی کې بګدو مونږه الموازین موازین د میزان جمع دی او هغه موازین د قسط وي د انصاف دې کې د الله رب العزت صفت ته اشاره ده چې الله رب العزت ظلم نه کوي په چا باندې دا بنی چې یو سړي بدي نه ده کړې د هغه په عمل نامه کې لیکلې ده او دا به هم نه چې نیکي کړې ده او ګندې هغه نه ده لیکلې شوې بلکې الله رب العزت ډېر په عدل ډېر په انصاف او ډېر په قسط باندې میزان وکړي بیا وایي دې ته ترجمة الباب وایي ټاپک او اعمال د بني آدم او د دې قولونه یوزن دا به تللی کېږي د بعضې خلکو خیال دا دی چې که مونږ څه خبرې کړو دا ګندې نه تللی کېږي حساب کتاب به نه حال دا دی قرآن مجید دا فرمائی چې انسان ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید د خولې نه چې څوک سر وباسي هر څه لفظ راوباسي هغې سره یو تیار کس ولاړي رقیب او عتید انتظار کوونکې تیار هغه فوراً لیکي مسلمانانو کې بعد ډېر کوکلي دي چار صده کې یو دی نه هغه نه هېڅ شی نه دی پاتې هغه هر څیز پسې باندې تبصره کوي هغه شپېلې وایي په خوله باندې بیا یې ملایکې دا هم لیکي یعنې مسلماني دې ځای ته راغلې ده چې د قرآن مجید د صراحتي صراحتاً د هغې خلاف کوي او بیا هم هغه وایي زه مسلمان یم دا نه دي پکار قرآن چې دا فرمایلی دي چې هر لفظ انسان د خولې نه وباسي نو هغه ملایک لیکي نو که دې شپېلې وایي او که دې ذکر کوي او که دې کنځلې کوي هر څه لیکي بیا مجاهد دا یو ډېر لوی امام دی د سیدنا عبدالله ابن عباس شاګرد دی هغه د قسطاس معنی ښیي او موږ ته دا ښیي چې دا قسطاس هم ویلی شي او قسطاس هم ویلی شي قاف پیښ سره دوه قراتونه ښیي هغه القسطاس والقسطاس مجاهد ډېر لوی سړی دی مجاهد بن جبر مشهور تابعی دی مفسرین لگی چې اذا جاءك التفسیر عن مجاہد فحسبک به کله چې مجاہد تاته یو تفسیر وکړو د قرآن مجید نو فحسبک به تعالی هغه کافي دی هغه ځان سره مضبوط ونیس ډېر لوی مفسر دی خدایات ساته کله کله د لوی لوی خلقو نم څه خطاګانې کېږي هغه خطا په دې بنیاد نه کېږي چې دی پوهېږي نه دې ته ذلت وایي لوی لوی عالمان کله کله د خطا شکار شي خوله خطا شي لفظ یو ویل غواړي بل وایي کله د یو څیز وضاحت کې خطا شي لوی لوی محدثین دا لیکي چې مجاهد ډېر لوی سړی دی لیکن یو دوه اقوال دي هغه اقوال منبوذه دي د قابل قبول نه دی دین چې کله بچ کوي نو افرادو پسې دین مروړی دین افرادو پسې مروړی بلکې افراد دین پسې بوځي
د دین د حفاظت طریقه دغه دا نه ده چې مونږ دا وایو چې دا فلان کې خبره ځکه صحیح ده چې فلاني ویلي، دا قول غلط دی. دا فلانه خبره ځکه صحیح ده چې په دې باندې دا دلیل دی د قرآن و سنت نه، داسې ویل پکار دی. یو قول منبوذ هغه یو قول چې محدثین هغه نه قبلوي، مفسرین هغه نه قبلوي، هغه دا دی چې قرآن مجید کې دا لیکلي دي چې الله د بني اسرائیلو نه خنزیران او شادوګان جوړ کړل. دا حقیقتا نو او کنه حقیقتا نو. قرآن نه معلومیږي جعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، الله ته حقیقتا جوړ کړو. لیکن مجاہد دا وایي چې نه حقیقتا نو جوړ، بلکې دا خلق او اخلاق او عادتونه د خنزیران او د شادوګانو غوندې شو. دا قول منبوذ دی، دا غلط دی. مفسرین دا نه قبلوي، محدثین دا نه قبلوي، جرح و تعدیل کتابونه په دې رد کوي چې دا غلط دی، دا قول صحیح نه دی. کله چې موږ ته دا پته ولګي دا چې دا د مجاهد قول دی، نو زموږ د ملک کې هم ډېر خلک دا قول پیش کوي، لکه د پرویز هم دا رائے ده، خپل تفسیر کې هغه د مجاهد رائے له ترجیح ورکړې ده. سر سید احمد خان په خپل تفسیر کې د مجاهد دغه قول پیش کړی دی، په دغه لګیا دی. زموږ خلک سر سید ته څه نه وایي، لیکن د مجاهد باره کې بیا خاموش کیږي. علمی میدان کې خلک کنځلې نه کوي، دلیل ذکر کوي، دلیل که صحیح هغې سره ملګرتیا وکړي، او که دلیل غلطي نه پرېږدي. دا کنځلې کول، بد رد ویل، ډرامې کول، دا زموږ د بر صغیر پاک و هند مسله ده، بل ځای کې دا څیزونه نشته. د دې جنجټ نه ځان راوباسئ، دا ډېر لوی تکلیف دی. حقیقت دی چې اختلاف پیدا شي د خلکو، نو د هغې نه ذاتیات جوړ شي، دا د علماو شان سره خوند نه کوي. عالم د دلیل د وجې یو خبره قبلوي، او د دلیل د وجې یو خبره نه انکار کوي. مجاهد لوی سړی دی، لیکن دا قول غلط دی، ولې د جمهور خلاف دی، بلکې د قرآن د صراحت خلاف دی. او یو دویم قول دا هغه دا دی چې هغه وایي وعسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. د دې ذیل کې د هغه تفسیر دا دی چې الله با رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره په عرش کښېنوي. دا قول غلط دی، دا هیڅ مفسر هیڅ محدث نه قبول کړی. اگر چې زموږ خلک یې وایي بیانوي یې، لیکن د دې خلکو تحقیق یا ریسرچ نشته په دې باب کې. بس تفسیر کې څه لیکلي په مخه کړي، دا قول منبوذ دی، دا غلط دی. ځکه لا یشرک فی حکمه احد، الله په خپل اختیار کې څوک نه شریکوي. عرش د الله اختیار دی، دا هغه ملک دی، په دې کې څوک نه شریکېږي. دا ویل هم غلط دي چې د معراج په شپه باندې الله رسول الله عرش باندې کېنو، دا دروغ دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ذات په باره کې دروغ ویل نه دي پکار، درست خبره کول پکار دي. عقیدت نه، زمونږ ایمان دی چې دا الله نه رستو درجه د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده. عقیدت نه، دا زمونږ ایمان دی. لیکن دا هغه په باره کې چې سوای د عقیدت په بنیاد اب هم د دلیل نه ثابتول پکاري. دا هغه مجاهد دی. دا تذکره ما په دې وجه وکړله چې علمي امانت زه ستاسو مخې ته کېږدم، دا علمي خبره ده. وقال مجاهد القسطاس او القسطاس العدل بالرومیه. دا یو بل خبره ده، اشاره کوي. قرآن مجید عربی مبین ده، انا انزلناه قرآن عربیه، ټول قرآن مجید عربی کې ده، خالص عربی ده، عربی فصیح. خو سوال دا دی چې ژبې د یو بل نه اثر قبلوي که نه قبلوي. کم ځای کې پښتانه او پنجابیان اوسېږي، نو هلته یو درېیمه ژبه پیدا شي، د خلک ګجري وایي یا ورته هندکو وایي. دا ژبې ولې جوړېږي؟ یو بله کې ور داخلېږي.
یو زمیندار به اسکول کالج یونیورسټي به نه لیدلی هغه هم انډر پیژني فلانی د فلاني انډر دی دا څنګه هغه پیژني دا لس خو د انګریزی دی پښتون به څنګه پوه شو دا مزاج دی د انسانانو چې دی کله یو بل سره اوسېږي نو تبادله چې یو بل سره کم د خبرو کېږي نه کې د یو الفاظ هغه بل سره قبول کړي او خپلې ژبې ته لاړ شي عربي هم دغه شان یو ژبه ده د دې وجې نه په هغې کې د نورو ژبو الفاظ راغلي دي هغه الفاظ چې کله عربی ته لړل اوس خالص عربي الفاظ دي لیکن د هغې بنیاد به هغه ګڼلی کېږي د کومو علاقو نه یا د کومو ژبو نه چې راغلي دي امام جوالیقي یو ډېر لوی لغوي عالم دی جوالیقي بس خبرې نه خبره وځي جوالیق پېژنئ تاسو د به رسۍ جوړولې هغه یې خرڅولې په یې به یې ګزاره کوله پخوا رسو والا خلک دومره لوی عالمانو اوس داسې خلک زمیندار خلک چې رسۍ جوړوي هغې یې څه نه خبر نه د چا چې دعوی نه هغې ته هم څه پته نه لګېږي چې موږ څه وایو دا غټ کتاب دی المعرب هغې کې هغه ټول الفاظ هغه ښودلي دي چې دا فلانکې لفظ د عربی دا جمله د عربی د کمې ژبې نه راغلې ده ډېر مضبوط کتاب دی پای دې باندې ما یو مضمون لیکلو المعرب فی القرآن اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد نا چاپ شوی او 2-3 قسطوں کې علوم القرآن زما کے چا سره یې کې ما یو مستقل چیپٹر لګوی دی معرب قرآن مجید میں معرب الفاظ یعنی هغه الفاظ چې د هغې بنیاد د بلې ژبې دي تلي دي هغې عربی ته هغه الفاظ اوس هغه د نورو ژبو نه دي د عربی اصل دی هغه یعنی اوس هغه عربي شوی ده لیکن اصل د هغې الفاظو هغه د نورو ژبو نه تلي په دې کې اختلاف دی چې آیا قرآن کې غیر عربي لفظ شته که نشته څوک چې انکار کوي په دې بنیاد کې چې دا خو عربي دی او څوک چې اقرار کوي نو هغه دا نه وایي چې دا لفظ ګندې اوس هم د هغې بلې ژبې ده هغې وایي دا عربو هضم کړی دی اوس دا عربي دی خو اصل یې د هغه ځای و نو د امام مجاهد هم دا رایه ده چې قسطاس یا قسطاس دا انصاف ته وایي په رومی ژبه کې رومیه یعنی د قول هم دې طرف ته دی دا یوازې یاده نه دی په ټولو علماو کې یو 3 علما دي چې هغې د دې د جواز نه دي قایل نور ټول امت د دې د جواز قایل دي لکه طه چې موږ وایو د هر مفسر چې رالی نو هغه څه وایي یا رجل نو بیا یې لیکلي بالحبشیه طه په حبشی ژبه کې سړي ته وایي د حبشو ژبه کې طه مانا سړی دا شته تفاسیرو کې لیکن څوک ګوري نه کتابونه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ مقتخی چې قسط مصدر دی خو دې استعمال 2 طریقو سره کېږي دې ته موږ وایو فلانې لفظ د ازدادو نه دی یعنی لفظ یو دی لیکن د هغې مفاهیم ایٹ اے ټایم 2 کېدی شي مثلا ظلم یو لفظ دی پښتو کې اردو کې ظلم زیاتی ته وایي لیکن عربی کې د ظلم کله کله معنا کموالی هم انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا دلته کې ظلمنا من الظالمین معنا سره په خپل ځان خپل باب کې مونږه په خپل حق کې کوتاهي کړې سورۃ الکهف کې الله د باغونو ذکر کوي د یو باغ باره کې فرمایي لم تظلم شیئا باغ خو بجا ظلم نه کوي مطلب یې دا چې هغې باغ په خپله میوه کې کمی نه کو دې ته وایي ازداد باندې د ابن الانباری مستقل کتاب دی غټ او ښودلي دي چې د کم لفظ معنا په عربی کې هغه دغه شانتي چې ایټ ټایم هغه 2 مختلفو معنو باندې دلالت کوي په دلته کې امام بخاری رحمه الله موږ ته دا ښیي چې قسط خو مصدر دی خو کله چې د دې نه مقسط اسم فاعل راشي نو بیا دا د عادل په معنی قرآن کې راځي که نه ان الله یحب المقسطین الله مقسطین خوښوي
لیکن کله د اسم فاعل قاسط راشي نو قاسط بیا ظالم ته وایي. وانا منا القاسطون ومنا دون ذلك. جنات بیان دے بعض پمون کے قاسط و بے انصاف خلقو شرک بے گو اور بعض آگو چی ادا سے نوخ. تو امام بخاری ترجمۃ الباب کہی منگتا چی قسم مصدر دے مقصد عادل توی اور قاسط جائر توی. جائر جور نہ ہوتا رہے جور ظلم توی کہی دو توی. حدثنا احمد بن اشکاب. اشکاب ویلیشی اشکاب ویلیشی دا اسناد دے سند دے امت خصوصیت تے نور امتونو کے دے اسناد سے ذکر بنوخ. رمبنے امام بخاری چھ فرمائی حدثنا نو پکار دائے چھ منگ تدا پتو لگی گی چھ امام بخاری سوگو. تو امام بخاری کنیت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ نمدراغ. بخارا کے پیداشے ہو ذکر اور تو بخاری ہوئی. تو حدیث و ڈیل وے ماہر ہو بولے 1080 اساتذوں نے سبق ویلے 1080 زمونگ دخل کو دا حدیث سو استادانی یہی نو دا چاچی استادان دیر شی دا علم کی وسعت رش اور دا چاچی استازوی دا علم دیر تنگی بدا غی خپل استاد علم ورد رش 1080 استادان چلے جائی دا وسم الوی علمی اور دا تفصیل کو پا دے باندے چے نن خلقو دے امام بخاری صحیح چکم دے دے تخت مشق جو کر کوشش دا کی چے پا دے باندے اعتراضات رش سلوی لوی خلق زانتا ہوئی چے مونگ سر دلیل لے اس دلیل نہیں مونگ دے خپل شاگردان تو خیو دا چے کم کم اعتراضات دی گئی دا گئی بالکل سے بنیاد نہیں و دا خودل پکار دی. عربوں کے خلق کتابوں نے لکھی الدفاع عن البخاری دفاع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا امام بخاری رحمہ اللہ دا کتاب دفاع دا سے ضروری دا لکہ سنگ چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات نا دفاع ضروری دا. دا انکار حدیث چکم شکلونا پر ملک دی اڑیر غجیب و غریب دی. دا تفصیل نشم کو دے وقت ٹائم لگ دے ستاسو با عقل خو دیگی چا صحیح حدیث خلق پریدی بلبل خامنڈے ہوئی. صحیح حدیث بے پریدی مقابل کے ابل حدیث ہم نہیں خویا وزت معلوم نہیں اور کمالی میں دے پگے تعویلات کئی یا واغ پریدی دا عقل پا بنا باندے دا ٹول غلطے دی. امام بخاری رحمہ اللہ ڈیل وے سڑے رہے دا کم صحیح بخاری چی زمان مخی تپروت تے پدے کے دو 940 اساتذونا احادیث نقل کرے 940 استادان دا سی دی چراغی حدیثنا دے کے نقل دی. دے چوئی حدثنا احمد بن اشکاب دے حدثنا احمد بن اشکاب دے استاد دے. امام بخاری رحمہ اللہ داغا وفات شوئے دے 1 ستمبر 970 خور زمانگ دا عرب لون کی چکمی اگی گاف نوئی کاف ہوئی او اگی دبلے جب اسم بدلی را بدلی تو چاہ دے ضبط نہ دیکھڑے جدا خرطنگ دے خرطنگ دے خورتنگ دے سشے دے اخکاری دا ہے جدا خرطنگ بھی ممکن دا ازبکستان علاقہ کے ازبکستان کے دے وفات شہر ازبک دے چدکم استاد نقل کی احمد بن اشکاب دتوی ابو عبداللہ الصفار. امام بخاری رحمہ اللہ وی چہ زمان دسر آخری ملاقات 217 ہجری کے شہر اور دے وجنا سیر اعلام النبلاء نور محدثین لکی خپلو کتابونو کے دا تاریخ وفات خی 217 دا ڈیل وے سڑے رخ. امام بخاری رحمہ اللہ دنا درے حدیثونا نقل کری دی پائے کہ آخری حدیث دا دا کم چمون گوائیو دا احمد بن اشکاب استاد محمد بن فضیل بن غزوان بن جریر الضبی ابو عبد الرحمن الکوفی. ابن سعد خپل طبقات کی لگی کان ثقۃ صدوقا کثیر حدیث متشیعا. بھائی جملہ رالہ بگے بار کے وضاحت ضروری دے
د سلف زمانه کې تابعین و زمانه کې شیعه به هغه چاته وی چې د هغه مینه به د سیدنا علی رضی الله عنه سره ډېره وه، هغه ته به وی شیعه. هغې نه وروستو بیا په دې اهل تشیع کې روافض پیدا شو چې هغې صحابه کرام مسلمانان نه ګڼي، او اهل علم دې په دې خبره باندې کومه چې زه کوم په دې سوچ وکړي او فکر د عام کی. دې دور کې چې کوم روافض دي هغې ځان ته شیعهګان وایي او هغې ډېر روانې کوي صحابه کرامو ته ډېر بد رد وایي. نو بیا چې کله مونږ ووایو چې د صحیح بخاري یا د صحیح مسلم دا راوي شیعه دی، د دې خیال لای چې دا د موجوده غونده دی، نو بیا به اعتراض شروع کړي چې امام بخاري ولې دې نه نقل کو. لږ فرق کول پکار دی، علم راوستل پکار دی. په صحیح بخاري کې بېشمېره روات داسې دي چې هغه اهل تشیع اشیعهګانو، یعنی د هغې مینه د نورو صحابه کرامو په مقابله کې د سیدنا علی رضی الله تعالی عنه سره ډېره وه. اهل سنت والجماعت دې ته بدعت وایي، کفر ورته نه وایي. او یو سړی چې به شیعه و پخوا نا به دروغجن نه و. په حدیث کې د سړي بدعت ته نشي کتی، بلکې دې ته کتی شي چې دی رښتینی دی او که دروغجن دی. او چې کله مسلمان وي او رښتینی د هغه قول قابل قبولي، او که مسلمان دی او دروغجن دی ضبط یې نه دی ټیک، بیا هغه د هغه روایت قابل قبول نه وي. یو سړی چې کله د بدعت ارتکاب کوي، یو حدیث هغه بیان کی سړی رښتینی دی او هغه حدیث کې دا څه شی نشته دی چې پای باندې د هغه د بدعت تایید کیږي، نو هغه حدیث قابل قبول دی. دا اصول حدیث خبره ده. البته که هغه سړی یو داسې حدیث بیانوي چې هغه د هغه د بدعت تایید کوي، نو هغه حدیث قابل قبول نه وي. چا چې مصطلح الحدیث ویلي، هر څه کتابې چې ویلي ته دې قیدې نه خبرې. په امام بخاري دا اعتراض کول چې دا د شیعهګان نه روایتونه اخلي، فلانی دی فلانی دی، په خپل شیعو دا د خلکو د علم جنازه وښکلې ده، دې دا پته نشته داسې لګیا دي. دی دا بده خبره ده، توریوال وایي، دا توریوال دی. امام عبدالرزاق چې د هغه مصنف مشهور دی، دی په خپل شیعو کانې شیعه دا ځان له یو ټاپک دی چې د دې زمانې اهل تشیع جدا خلق دی او د هغې زمانې اهل تشیع جدا و. میزان اعتدال کې د ابان بن سعید لاندې، دارنګې په لسان المیزان کې هم د دغه راوي د لاندې ابن حجر اسقلانی او حافظ ذهبي دا فرقونه ښودلي دي. دا استاد د دې چې کوم دی کثیر الحدیث و لیکن دے متشیع یعنی شیعو. خدا سے شیعونو چې کہیں دروغ بے وی یا وی د خپل بدعت اثبات کو. د دې وجه امام بخاری رحم الله داغه نه حدیث اغسته دی. د دو وفات شوی په 195 هجری کې. داغه استاد عمارہ بن قعقاع، د پلار نو شبرمه دی، بیا دا ثقه صالح الحدیث دی. امام بخاری رحم الله د په سند باندې تقریبا 30 حدیث نقل کړي دي. د سنه وفات نه معلوم. هغه نقل کړي د ابو زرعه. ابو زرعه هم چې راشي او چاځه د حدیث د سند نه کلام نه کړي، ناغه وی کنه ابو زرعه راضی د امام بخاری د استاد دی. ته نو اشتراک وي. ابو زرعه بن عمر دی بن جریر بن عبد الله البجلی الکوفی، دا جدا سړی دی. دا د سیدنا علی اولاد کې راضی رضی الله تعالی عنہ. د تاریخ وفات هم معلوم نه دی. امام بخاری د دې راوی په سند باندې اوه حدیث نقل کړي دي. سیدنا ابو هریره نه دې نقل کړي. سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابی دی. نوم د دې کې اختلاف دی. زیات اقوال دے طرف تدی چې ادنو عبدالرحمن دے پلار نو بے سخر دے.
اته سوا تقریبا د شاګردان دي 59 هجری کې د وفات شوی دی. دا کم حدیث چې مونږ وایو د دې حدیث الفاظ داری فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمې دي کلمتان. دا د نحوه کلمه نه که نه، هغه الکلمة لفظ ته وایي، دا پوره جملې دي. زمونږ خلک د نحوي قاعدې مطابق بیا قرآن فټ کوي، بیا په قرآن اعتراض کوي چې جی قاعده خدا دا قواعد خو وروسته جوړ شوي. او بل لا چې کله یو څیز قرآن او حدیث کې د هغې استعمال راغی نا فصیح وي. دلته کې د کلمې اطلاق په کلام کړی دی، په جمله نه دی کړی، په لفظ نه دی کړی، په یو کلمه نه دی کړی. داسې ډېر شي څیزونه وي، مثلا یو لفظ دی کذب، ډېر استعمالیږي، عربی کې نه استعمالیږي، لیکن قرآن مجید کې کذب لفظ نه استعمالیږي، کذب استعمالیږي. یقولون الا کذبا جاءوا علی قمیصی بدم کذب. د خلک څه وایي دا جی فصیح نه دی، وایي ته پوهېږې دا د پته شته د خولې نه څه وباسل. قرآن مجید خو د فصاحت بلاغت په پیک باندې دی، هغې چې کوم لفظ راشي یا شاذ نه وي، دا شذوذ نه دی. کله وي مسجد دا اسم ظرف دی، دا شاذ دی، عجیبه عربیت ته. قرآن مجید کې مسجد هم شته، مساجد هم شته، مشرق هم شته، مشارق هم شته، مغرب هم شته، مغارب هم شته. یو وزن دی ټول کړه، دا شاذ دی، کې د شذوذ نه وي. د الله د کتاب په باره کې رویه سمه ساتل پکاري. هغه دا دی چې قرآن افصح دی. دا ووایه چې د اسم ظرف دو وزن دي، مفعل او مفعل، خبره ختمه شوه. تو اوس خامخا د الله د کتاب هغې ته شاذ وی او هغې بل ته چې کوم دی صحیح وی، دواړه صحیح دي. او چې کله قرآن مجید کې دغه وزن مستعمل دی نو هغه افصح دی، ځکه چې قرآن مجید د الله کلام دی، عربي مبین کې دی، او په هغه چا نازل شوی دی چې د هغه ژبه د ټولو نه افضل وا سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. په دې کې شاذ الفاظ نه وي. کلمې دي دوه، یعنې دوه جملې دي. حبیبتان للرحمن، حبیب حیب مینې ته وایي، حب مینه، حبیب مینه کوونکی، محب مینه کوونکی، حب دوست ته وایي، حب ګولۍ ته وایي، د هغې جمع حبوب راځي. زمونږ خلک وایي حب جالینوس، حب جالینوس نه حب جالینوس، یعنی د جالینوس ګولۍ، حب ګولۍ ته وایي. دو کلمې دي، دو جملې دي. حبیبتان للرحمن، دا د الله صفت شو، الله مینه کوي، الله ته ودود هم وایي. دا الله صفت د هغه د شان مطابقي. لنډه خبره باندې ځان پوهېږئ. الله قریب دی، نحن اقرب الیه من حبل الورید. څنګه قریب دی؟ د هغه قرب د هغه د شان مطابق. دا الله علم دا هغه د شان مطابق دی، دا الله استوا دا هغه د شان مطابق ده، دا الله نزول اجلال دا هغه د شان مطابق دی. دغه تعویل ضرورت نشته، ځکه چې کله موږ د الله ذات د مخلوق غوندې نه ګڼو نو بیا د نورو څیزونو کې د تعویل او حجت نشته. د الله ذات هغې مثال نشي پیش کېدی، لیس کمثله شیء، او د هغه صفت چې راځي او د هغه د شان مطابقي. کم سړی چې هغه راولي او د مخلوق په شان دی ګڼي، د ظلم کوي، د شرک ارتکاب کوي. د الله په شان څوک نشي کوي، تعویل حاجت نشته. الله مینه کوي خپلو بندګانو سره، د هغه مینه د هغه د شان مطابق، د الله محبت د هغه د شان مطابق. قرآن مجید کې موږ ته یو چل خولی راغی، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. یو سړی چې غواړي چې زه د الله پسندیده شم او الله ما سره محبت شروع کی، د هغې یو ذریعه د هغه دا چې د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اتباع شروع کړي. په اقوالو کې، په افعالو کې، په عباداتو کې، لین دین کې د نبی معصوم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي، الله په خپله مینه شروع کړي د سره. د هغې بل څه ذریعه نشته. ته قرآن نس مه پرېږدی چې فلانی وي په دې طریقه الله ملاویږي، فلانی وي په دې ملاویږي.
د مخلوق قول له د الله په قول ولې ترجیح ورکوي؟ الله خو بله طریقه نه ده ښودلې. ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. د الله د مینې یو ګور دی، هغه دا چې سنت د سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم هغه مضبوط ونیسئ، الله به تاسو سره مینه شروع کړي. دوه کلمې دي ډېرې پسندیده دي رحمان ته. دې ته ترغیب انداز وایي که نه، زمونږ خلک ترغیب ورکوي دروغ پکې وایي، لیکن الله چې ترغیب ورکوي نو هغه د انسان جذبات هغې کې ابهار پیدا کوي چې ګوره دا دوه کلمات تا ته زه ښیم، دوه جملې په دې به الله ستا نه رضا شي، ته به د الله دوست شي، او بله چې ستا په هغې څه وخت هم نه لګي. خفیفتان علی اللسان، په ژبه باندې ډېرې په آسان راځي. یعنې څه خامخا پاڼې نه دي ویل پکار، خامخا تسبیح ګرځولی پسې نه دي پکار. خفیفتان علی اللسان، ډېر وخت پې نه لګي، په یادونه هم ډېر وخت نه لګي. خو کله کله یو شی سپکي لګي نو خلک وایي دا بیکاره دی، بیکاره نه دی. اصل کې په اعمالو کې وزن په څه راځي؟ په دې راځي چې انسان په عمل کې په نیت کې اخلاص پیدا کړي. نو نیت کې اخلاص د هغې دوه بنیاد دي، یو دا چې عقیده خالص ته توحیدي، او دویم دا د نیت اخلاص چې ریاکاري نه مقصد. انما الاعمال بالنیات سره خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان داسې لګي چې کله کله انسانان هغې یو عمل به کړي لیکن هغه د اخلاص نه ماورایي، د عقیدې بنیاد باندې دی، دارنګې ریا لحاظ سره هغې کې حفاظت نه وي، نو الله رب العزت هغه عمل نه قبلوي. قرآن نه معلومه ده چې د مشرک هیڅ نیک عمل الله نه قبلوي، او حدیث نه معلومه ده چې کله یو سړي یو کار کړی د دین او په هغې کې مقصد دا چې مخلوق د زما تعریف وکړي یا د زما نوم وشي، نو الله فرمایي ترکته و شرکه، زه دا سړی هم پرېږدم او دا شرک هم پرېږدم. ریا شرک اصغر دی. و دلته کې ښیي موږ ته دا چې ثقل به راځي ثقیلتان فی المیزان، درنې دی په میزان کې. لکه د خپلو ژبو اسلام کوو، خلک وایي د میزان په تله کې ډېرې درنې دی. میزان خو تلې ته وایي نو، خو یا وایي تله کې درنې دی یا وایي میزان کې درنې دی. داسې الفاظ موږ ډېر غلط سلط وایو که نه، د پولي صراط په پول به روانې، خو یا پول وایه یا صراط وایه. پل او صراط یو څیز دی، عربی کې ورته صراط وایي، اردو فارسی پښتو کې ورته پل وایي. نو څوک پکې درې پوله کې د پولي صراط په پول به روانې، په دې خو هېڅ پوه نه شو. په کار دا چې سړی الفاظ صحیح زده کړي. صراط وایه، فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. تاسو ټول په دې پوهېږئ چې پل ټکی چې دی دا د عربی نه دی، پې عربی کې نه وي، عربی کې دی د صراط وایي، پل ورته وایه بس ټیک ده، یا ورته صراط وایه. خو دواړه یو ځای کول دا بالکل داسې چې مونږ دا وایو فلانی د فلاني د انډر د لاندې دی که نه، د انډر لاندې خو نه خو یا انډر وایه لاندې ووایه. دا الفاظ غلط دي. د میزان په تله کې، میزان په تله نه، میزان او تله یو څیز دی. ثقیلتان فی المیزان، ډېر درانه دي په میزان کې. دا څوک وایي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او هغه ته چا ویلی دي؟ او دا معلومه ده چې هغه ته الله ویلی دي. د امت مسلمه کې د اهل سنت والجماعت په دې اتفاق دی چې احادیث وحی خفي ده. دا پیغمبر ځان نه وایي چې یو سړی دی له صفر کې ضرب ورکړي چې داسې ګپ لګوي، ګپ نه لګوي. ثقیلتان فی المیزان، کومې کلمې دي هغه، کومې جملې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا وایه سحر سل ځله وایه، ماښام سل ځله وایه، او دا چې وایه نه دا په ګوتو شمېره. دا د ټک ټوک مسله رو رو پرېږدی، دې کې فایده نشته. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل په ګوتو شمېره، انهن مستنطقات، قیامت په ورځ به دا بندونه نطق کوي، په تاسو به ګواهي کوي چې او د داسې داسې ویلو، په کم کې ډېر خیري نه کوي.
زدا نه یم چې ګنې تسبیح بدعت دی، سبب دی، اسبابو کې بدعت نه راځي. په خبره ځان پوهول پکار دي، سبب کې بدعت نه وي، دا بدعت نه دی، خو دومره دا چې مناسب نه ده چې سړی تسبیح مړي او خبرې هم کوي که نه، دا غیر مناسب حرکتونه دي. او چې کوم شی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل کې ثابت دی نا کول پکار دي، دا الله سبحانه وایه. دې سره دا بیا د ساده زمونږ اکثر نونه کله ذکر چې سبحان الله وي په دې لاس ته بیا په دې ګس لاس باندې الحمدلله شمیري، نو بیا دې خو راشي الله اکبر لږ تدریب وکړي، تربیت وکړي خپل. هغه دا دی چې زمونږ د دې ښي لاس ذمه دارۍ جدا دي او د ګل لاس ذمه دارۍ جدا دي. په ګس لاس باندې مونږ ګن پاکو، په ښي لاس باندې مونږ ملاول کوو، دا کامن سینس مسله هم ده. او په دې کې حدیث هم شته چې ښي لاس باندې به شمیرل، ګس لاس باندې مه شمیره، دا مناسب نه دي. دا مطلب نه چې دا لاس پلیت دی، دا نه دی مطلب. د دې ذمه دارۍ جدا دي، د دې ذمه دارۍ جدا دي. خوراک چې کوي سړی په کوم لاس به کوي؟ په ښي لاس. اسکاک چې کوي په ښي لاس به کوي. ذکر اسکار چې کوي نه په ښي لاس کوي. صریح حدیث په دې کې موجود دی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شیطان پا گس لاس خوراک کئی اور پا گس لاس والے اسکاک کئی. دے دے شیطانی صفت ویلے پا گس لاس باندې نیک کارو نہ مکوئے، آگا کارو چا داغے تعلق بالخصوص دا اللہ یاد سرے داخی لاس تراولے. بیا ذکر چکوئے نہ سم کوئے، سب مکوئے گا سبحان اللہ جی ہوئی مونگل آدری زلہ نہیں ویلے اگر دری زلہ ویلی تو سے چل گیا ہو ذرا سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمر وقت لگی پڑے من اصلاح کے اخبال اللہ سے مصیبت کی گرفتار ہے. یو سڑے 2 منٹا یا 3 منٹا ذکر لنی شور کو بس وقت پتہ گڑبان رکھ 33 بار 34 بار 99 الفاظ دپا نیم منٹ کے ویل پاس ہے دے مطلب اصلاح کوئے تخپل عمل پخپل اصلاح کوئے تاسو کوم سبحان اللہ دے. حدیث کرا دی سکسان دی چداغی پشان عمل او بدل با اللہ بل چالن نور کئی داغی عمل با پدا روز د ټولو نه زیات قیمتي تچا چاچ سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم دروازه سل زل ویلی ما سیوا داغه چالا چې هغه د سل زلو نه سیوا ویلی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته وظیفه ده چې دا وایي سارو ماقام سل زل وایي نستا غندے استام را برابر اجر با اللہ اس چالے نور کئی. الفاظ بمز دے اسے لگا مانا مز دے چمانے از دے نا عقیدہ و پیو ساتے نا لاغی بفیدی چمانے ندر زی نبیا پہ عقیدہ نشی سات لے. سبحان اللہ سمانا دا 2 قسم الفاظ استعمالی گی یو تا تسبیح ہوئی بل تا حمد ہوئی. تسبیح منے پاک والے، حمد منے د صفات د کمال اللہ لگنل منگوایو اللہ پاک دے سبحان اللہ پاک دے اسا نہ پاک دے د شریک نہ پاک دے د عیب نہ پاک دے د کمزورے نہ پاک دے. اس قسم کمزوری پا اللہ کی نشتہ دے. تسبیح دا مطلب سبحان اللہ اور چکل منگوایو الحمدللہ دا ایسا مانا دا صفتنا د کمال ټول اللہ لدی. عالم الغیب اللہ دے، ہر دے حاضر ناظر اللہ دے، مالک د نفع و د نقصان یواز اللہ دے، خالق د سماوات و د اراضی اللہ دے، ټول خلق اللہ ته محتاج دی. دے یو کې تو ګورا سبحان اللہ سے شے دے پدې کې مونږه نفی وکړه د مخلوق نه د الوهیت او الحمدللہ کې د الوهیت اثبات کو مونږ اللہ له. ځکه حدیث کرا دی سبحان اللہ نصف المیزان د ایمان چې دا کم میزان دی نو سبحان اللہ دا غی نیمه دا لا الہ دا نیمه شو. والحمدللہ تملؤه الحمدللہ سرا د ایمان میزان ډک شي. لا الہ دوی نو نیم ایمان شو چې تو سوے الا اللہ اس ایمان کامل شي. لا الہ باندې ایمان نه ثابتېږي ترکے میں جائے سرا الا اللہ نہیں ویلی شیخ. سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملؤه حدیث کا مطلب دے.
دا جملې ثقیلتان فی المیزان دا په میزان کې ډېرې درنې دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. پاک دی الله وبحمده دا هغه د حمد سره، او پاک دی الله هغه الله العظیم چې هغه ډېر لوی دی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمین. دعا وکړئ چې الله رب العزت د دې ځای د مدرسې لا او د درس لا او د ملګرو لا مزید توفیق ورکړي چې د الله د دین مزید خدمت وکړي. حاضرینو ته درخواست دی چې د بیچارهګانو ته ډېر ضرورت دی، دا په دې کې دې سره امداد هم کوئ، خو امداد کې هم کوشش دا کوئ چې هغې کې ریاکاري نه وي بلکې د الله رضا پکې مطلوب وي. هغې استادانو ته هم دعاګانې وکړئ چا نه چې موږ ته دا فیض را رسېدلی دی، د دې ځای نه واخلې زمانه او د دې مولوي صاحب دې نه واخلې تر هغې سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم پورې چې کومو خلقو موږ ته دین را رسولی دی. الله رب العزت هغې ټول غریق رحمت کړي او الله دې د هغې درجات مزید اوچت کړي. الله دې موږ له مزید توفیق راکړي چې موږ د هغه د دین خدمت وکړو. صلی الله علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.